Yes, madam. Picture clear ga కనిపిస్తుందా మీకు slide? So today we are going to discuss about the American Revolution or the American independence, and this took place in the year 1776. From that onwards, in 1783 the US got complete independence. See, the American independence means how the America got independent. So you might be thinking, under which rule America was there? So America, just like India, means not the total America but the Northern America. In the Northern America, 13 states were occupied by the Britishers. How they have occupied the India? In the same way, the 13, they have made 13 colonies in the North America. See, from their rule, the Native American people, they have fought for independence and they have got independence. What was the process means? So they have formally, ante official ga, they have given a statement. People tamantak tamuga swayanga nation, ఆ నేషన్ యొక్క పీపుల్ అంతా కూడా వాళ్ళేమి ఒక రైట్, మాకు రైట్ ఉంది, we have the right to choose our own government. So who should rule us? మమ్మల్ని ఎవరు పరిపాలించాలి, మాకు ఎవరు మమ్మల్ని పరిపాలించాలి అనే దాని గురించి ఎన్నుకునే హక్కు, వాళ్ళని ఎంచుకునే హక్కు మాకే ఉంది అని చెప్పి మొట్టమొదటిసారిగా ఒక అఫీషియల్ గా ఫార్మల్ గా ఒక స్టేట్మెంట్ ని వాళ్ళు డిక్లేర్ చేశారనమాట. సో దట్ వాస్ ది డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్. అండ్ ఈ అమెరికన్ రెవల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో ఒక పొలిటికల్ రెవల్యూషన్ అండ్ ఒక ఐడియాలజికల్, అంటే it was meant for a very big change and it had many good ideals and their rights. So what we can say that, and this took place, ante ee American revolution అనేది ఎక్కడ జరిగింది అంటే it took place in the colonial North America. అంటే ఎంటైర్ అని కాదు, ఎంటైర్ నార్త్ అమెరికా కాదు, బట్ ఇన్ ది colonial North America. అంటే నార్త్ అమెరికాలోని ఏ స్టేట్స్ అయితే బ్రిటిష్ కాలనీస్ గా మారిపోయాయో, ఏ స్టేట్స్ అయితే బ్రిటిష్ ఆక్యుపై చేసి తన కాలనీస్ గా మార్చుకుందో ఆ స్టేట్స్ లోనే ఈ మూవ్మెంట్ అనేది జరిగింది అనమాట. యూ షుడ్ నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ దట్ ఇట్ టుక్ ప్లేస్ ఆల్ ఓవర్ ది నార్థన్ అమెరికా, బట్ ఇట్ టుక్ ప్లేస్ ఓన్లీ ఇన్ ది 13 states of the 13 North American colonies which were occupied by the British. So between 1765 నుంచి and the process it took for the completion in the year 1783 వరకు జరిగింది అనమాట. సో ఈ 13 కాలనీస్ లో whoever the American patriots అంటే దేశభక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో they have defeated the Britishers. So in the American Revolution war lo they have defeated them, just how the Indians defeated the Britishers in our Indian independence movement. In the same way, the 13 colonies patriots, they have defeated the Britishers from 1775 to 1783. And see, and they have whatever they have got the independence, or they have taken their independence from the British crown. అంటే బ్రిటిష్ మహారాజులు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, మహారాణుల దగ్గర నుంచి they have got the independence. అంటే లైక్ we can say the British government నుంచి ఇండిపెండెన్స్ ని పొందడం జరిగింది అనమాట. అండ్ ఆ విధంగా they have established the United States of America. So this is the first modern democracy. We have democratic countries previously, even before America. We have the democratic countries, but the modern democracy and ఏదైతే ఉందంటే it was the America. And it, what we can say that this independence or the American independence ni we can also call it as an American Revolutionary War, and also the US War of Independence అంటే United States War of Independence అన్నమాట. And how this war, what led to this American War of Independence అంటే it was because of the growing tensions. అంటే we can say that ఈ నార్త్ అమెరికన్ కాలనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో 13 colonies which were occupied by the British, వీళ్ళకి and the colonial government అంటే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ కి మధ్య
వీళ్ళ మధ్య క్రియేట్ అయిన టెన్షన్స్ వల్ల all this happened, and the people of the America, they wanted freedom from the British government. See, you can see here, you can see the flag of US and flag of Britain. You can see here, this was the American War of Independence. So this was the US. This is the United States of America, and the other part, the South America, it was under the control of other rulers. But we are discussing now about the 13 colonies of the United States of America. See, these were the steps, means how step by step ఏ incidents జరిగాయి ఈ అమెరికన్ ఇండిపెండెన్స్ అచీవ్ చేయడానికి అనేది. First French Indian War, British Parliament pass చేసిన laws. Just like we can imagine how the British Parliament have made laws for us. Even today we have the IPC కావచ్చు, CPC కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా బ్రిటిషర్స్ చేసిన వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే రూల్స్ మనం ఇప్పటికీ కొన్ని ఫాలో అవుతున్నాం. Most of the law that we have in India is mostly derived or inspired from the British, because they have ruled us for more than 300-400 years. So even in the America, the British Parliament had made new laws. Next, American colonists, means they have took action. We will discuss all these steps. Okay, see, these are all the 13 British colonies. So North America loni 13 colonies annamata ivanni kuda. Ee colonies anni kuda they were under the control of the British. See, England on the eastern coast, ante North America lo ఈస్టర్న్ కోస్ట్ అంటే అట్లాంటిక్ ఓషన్ కి ఈ ఈస్టర్న్ కోస్ట్ ఏదైతే తీర ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఆన్ ద ఈస్టర్న్ కోస్ట్ ఒక 13 స్టేట్స్ ని వాళ్ళు ఆక్యుపై చేసి వాళ్ళు రూల్ చేయడం జరిగిందంట. వాళ్ళు ఏ పర్పస్ కోసం వచ్చారు బ్రిటిషర్స్ అంటే ఈ అమెరికాకి, జస్ట్ లైక్ హౌ దే హ్యావ్ కమ్ టు ఇండియా ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ట్రేడ్, ఇన్ ద సేమ్ వే దే హ్యావ్ వెంట్ ఫ్రమ్ ది ఇంగ్లాండ్, దే హ్యావ్ గాన్ టు ది 13 these colonies they have reached the eastern coast of the North America, and they have settled there in order to do agriculture, in order to do business, in order to have some workshops avanni conduct cheskodaniki they have just gone for the purpose of business. And these England people, they are all of the business minded. What they have established so many colonies all around most of the continents, and they have made it as their business. And business, we can say they have established their industries, and they used to take raw materials from these colonies, and they used to final product anta అయిపోయిన తర్వాత once again after ఏ కంట్రీస్ నుంచి అయితే రా మెటీరియల్ చీప్ గా తెచ్చుకున్నారో అదే కంట్రీస్ లో ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ని కాస్ట్లీగా అమ్మేవాళ్ళంట. సో they have gone to whichever place only for the purpose of trade, but slowly they have started demanding concession in the tax, and slowly they have started ruling the areas which they have occupied. But the main purpose of their visit to all these places was only the business purpose. Later they have started to rule. So ikkada kuda entante, first they have went only for the business purpose, but later when they started occupying and ruling these areas, వాట్ ఎవర్ ద లాస్ అంటే ఏదైనా కంట్రీని కానీ రూల్ చేయాలి, ఏదైనా ఒక రీజియన్ ని రూల్ చేయాలి అంటే వి నీడ్ ద లాస్. సో ఆల్ దీస్ లాస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రూల్ దీస్ రీజియన్స్ ఆర్ దీస్ కాలనీస్ వర్ మేడ్ బై ది బ్రిటిష్ పార్లమెంట్. అంటే అక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్ కాకుండా బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ రూల్స్ ని ఫ్రేమ్ చేసేది అనమాట. And there is no specific government in America, ఎందుకంటే these 13 colonies లో లేదు. ఎందుకు అంటే these were occupied by the British. సో బ్రిటిష్ ఆక్యుపై చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమేం చట్టాలు అవసరమో అవన్నీ కూడా బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ లోనే చర్చించడము, దాన్ని బిల్స్ ని పాస్ చేయడం, ఆ లాస్ ని పాస్ చేయడం జరిగేదన్నమాట. సో ఈ ఇంగ్లీష్ పార్లమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఈ అమెరికన్ స్టేట్స్ ఏవేవైతే ఆక్యుపై చేసిందో ఈ స్టేట్స్ లో దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ ది laws. They have took the power, but in one point we have to remember, okay, it is good that they are making the laws, but one thing we have to understand, when the parliament of the British is ruling America in order to make the laws, but they need to be representation of these people. Ante
పార్లమెంట్ నుంచి, బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ నుంచి రూల్స్ వస్తున్నాయి, అమెరికాకు లాస్ వస్తున్నాయి. కానీ మనకంటూ మన రిప్రజెంటేటివ్స్, మన ప్లేస్ నుంచి ఒక రిప్రజెంటేటివ్ అనేది ఆ హౌస్ లో ఉండాలి. ఎందుకు మనం పార్లమెంట్ లో మన మెంబర్స్ ని ఎలక్ట్ చేసుకుంటాము, ఎంపీస్ ని, ఎమ్మెల్యేస్ ని? బికాస్ మన ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన వాయిస్ అందరూ చెప్పుకోలేరు కాబట్టి, ఎవ్రీ పీపుల్, ఎవ్రీ సిటిజన్ కెనాట్ సింగిల్లీ వెళ్ళి చెప్పడానికి కుదరదు. సో కలెక్టివ్ గా వీళ్ళందరి వాయిస్, వీళ్ళందరి ప్రాబ్లమ్స్ ఒక పర్సన్ రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మన వైపు వాదించే వాళ్ళు లేరు, మన కష్టాలు చెప్పే వాళ్ళు లేనప్పుడు వాళ్ళకేం తెలుస్తుంది? దూరంగా ఉండే వాళ్ళకు ఓన్లీ అఫీషియల్స్ చెప్పేది వింటారు. ఆ పార్లమెంట్ లాస్ అనేవి పాస్ చేస్తారు. అండ్ దే ఓన్లీ థింక్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ మనీ, నో అదర్ నీడ్. దేర్ వాజ్ నో థింకింగ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ చేద్దాం అనేది ఏమి ఉండదు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రజలు, మీరు పార్లమెంట్ ద్వారా, బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ ద్వారా యు ఆర్ మేకింగ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, వీఆర్ ఓకే విత్ ఇట్, బట్ our people are not there in that parliament. So how can you solve our problems? And they have started shouting. And whatever the laws that were made by the British parliament, they were not favorable, or they were not in favor of the colonial people. అంటే 13 colonies ఎవరైతే నేటివ్ పీపుల్ ఉన్నారో, అమెరికన్ పీపుల్ ఉన్నారో, వాళ్ళకు ఫేవరబుల్ గా, అంటే వాళ్ళకు అవకాశవాదంగా, అంటే వాళ్ళకి పనికొచ్చే విధంగా, ఉపయోగకరంగా ఎలాంటి చట్టాలు వాళ్ళు చేయలేదు. వాట్ ఎవర్ లాస్ ఏవైతే చేశారో అవన్నీ కూడా బ్రిటిషర్స్ కి యూజ్ అయ్యే విధంగానే చేసుకోవడం జరిగింది. సో అప్పుడు ప్రజలు, అంటే అమెరికన్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ద 13 కాలనీస్ లో, నార్త్ అమెరికన్ కాలనీస్ లో, దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ షౌటింగ్ ద స్లోగన్, నో టాక్సేషన్ వితౌట్ రిప్రజెంటేషన్. అంటే మా రిప్రజెంటేషన్ లేకుండా, అంటే మేము టాక్సెస్ పే చేయం. వి ఆల్సో, అవర్ పీపుల్ ఆల్సో షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ది పార్లమెంట్. ఇఫ్ మమ్మల్ని మీరు గుర్తించలేదు అంటే మేము మీకు టాక్సెస్ పే చేయము. ఇఫ్ యూ డోంట్ రిప్రజెంట్ అస్, మా కష్టాలు మీరు చెప్పరు, అండ్ యువర్ వాట్ ఎవర్ లాస్ యు ఆర్ మేకింగ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ ఫేవర్, మా ఫేవర్ లో ఏం లేవు. యు ఆర్ నాట్ సాల్వింగ్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్, యు ఆర్ ఓన్లీ యూజింగ్ అస్ ఫర్ యువర్ మనీ పర్పస్. కాబట్టి we don't pay any taxes. When our voice is not heard, when our problems are not being heard, why should we pay the taxes? Ani they started shouting the slogans, no taxation without representation. Representation lekapothe memu taxes pay cheyamu. Taxes pay cheyapothe it will be very difficult. Government ki ekkadi nunchi vastundi income source? Taxes lekapothe, pannulu kattakapothe prajalu. So aa vidhanga they have started revolting anamata. ఓన్లీ మమ్మల్ని రిప్రజెంట్ చేస్తేనే మేము మీకు టాక్సెస్ కడతాం, లేదంటే మేము టాక్సెస్ కట్టము అని చెప్పడం జరిగింది అనమాట. ఎవరు? ఈ నార్థన్ అమెరికన్ కాలనీ, అంటే 13 కాలనీస్ లో ఉన్న నార్త్ అమెరికన్ పీపుల్. నెక్స్ట్ ఇన్ 1754 లో ఫ్రెంచ్ ఇండియన్ వార్ జరిగింది. హియర్ అండ్ దిస్ వార్ ఏదైతే ఉందో, ఇట్ వాస్ ఫాట్ బిట్వీన్ ద బ్రిటన్ అండ్ ది ఫ్రాన్స్. ఎందుకంటే ఫ్రాన్స్ ఆల్రెడీ ఈ నార్త్ అమెరికా ఏదైతే ఉందో, నార్త్ అమెరికాలో సి హియర్ యూ కెన్ సి ఈ అప్లాషియన్ మౌంటైన్స్, ఇక్కడ మౌంటైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి అదర్ సైడ్ ఉన్న పార్ట్, అంటే కెనడా పార్ట్ కావచ్చు, సో ఆ పార్ట్ లో ఫ్రాన్స్ రూల్ జరుగుతుంది. సో ఈ అప్లాషియన్ మౌంటైన్స్ కి ఈస్టర్న్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో బ్రిటిష్ రూల్ చేస్తున్నారు, అండ్ టు ది అదర్ సైడ్ ది ఫ్రాన్స్ ఈజ్ రూలింగ్. సో దే బోత్ వర్ ఫైటింగ్ in order to have more and more land. So ikkada Indian ante enti ante, you might be thinking India ani, it is not that, but here Indian refers to the Native American people. Ante while Columbus India ante Indian Ocean ki sea, ante through Indian Ocean nen discover chesanu sea route India anukunnadu, but actually the Columbus, he had discovered the sea route to the America, but he thought that it was India. సో వాట్ ఎవర్ ద నేటివ్ ట్రైబల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారంటే లోకల్ పీపుల్ ఉంటారు కదా అమెరికాలో, సో వాళ్ళని హీ థాట్ దట్ ఇట్ వాజ్ ఇండియా, కాబట్టి హీ థాట్ దట్ హీ కాల్ దెమ్ ఇండియన్స్. సో ఇండియన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది లోకల్ పీపుల్ దేర్ అనమాట. అమెరికాలో ఉన్న లోకల్ పీపుల్ ని ఇండియన్స్ అని రెఫర్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఫ్రెంచ్ ఇండియన్ వార్ అంటే, దిస్ వార్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు ది ఫ్రాన్స్ అండ్ బ్రిటన్. అండ్ ఇక్కడ ఫ్రాన్స్ బ్రిటన్ రెండు కూడా దే వాంటెడ్ మోర్ అండ్ మోర్ ల్యాండ్ ఇన్ అమెరికా. రెండు కూడా తమ ఆధిపత్యాన్ని నిరూపించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. సో ఇన్ దిస్ వే ఈ ఫ్రెంచ్ ఇండియన్ వార్ అనేది 7 years వరకు నడిచింది. అండ్ ఈ వార్ నే మనము
7 years war అని ఫేమస్ గా 7 years war అని పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట. సో 1754 లో మొదలైన ఈ వార్ 1763 లో ఎండ్ అయింది అనమాట. సో ఎందుకు మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ దిస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వాజ్ ఓవర్ ది ల్యాండ్ కోసం. దే వాంట్ మోర్ అండ్ మోర్ ల్యాండ్. బోత్ ది కంట్రీస్ వర్ ఫైటింగ్. సో ఇన్ దిస్ లెడ్ టు ది ఇక్కడ ఏమైంది అంటే కాలనిస్ట్ అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే 13 కాలనీస్ లో సెటిల్ అయినారో పీపుల్ అంటే అమెరికాలో అంటే బ్రిటన్ నుంచి వచ్చి అమెరికాలో సెటిల్ అయింటారు కదా ఈ 13 కాలనీస్ లో. సో వాళ్ళు ఎవరికి సపోర్ట్ ఇచ్చారు అంటే దే హ్యావ్ గివెన్ సపోర్ట్ టు ది బ్రిటన్. సో ఈ విధంగా బ్రిటన్ కి ఫ్రాన్స్ కి మధ్య జరిగిన వార్ అన్నమాట ఇది. అండ్ మనం ఫ్రమ్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఐఎమ్ టెలింగ్ కాలనీస్. వాట్ ఆర్ కాలనీస్? కాలనీస్ అంటే ఏంటంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థింక్ ఎనీ కంట్రీ లేదా ఒక ఏరియా. సో దట్ ఏరియా అనేది ఈస్ బీయింగ్ రూల్డ్ బై సమ్వన్ హూ బిలాంగ్స్ టు అదర్ కంట్రీ. అంటే వేరే కంట్రీ నుంచి వచ్చి అంటే లైక్ వెరీ పవర్ఫుల్ కంట్రీ నుంచి వచ్చి దే ఆర్ రూలింగ్ ఇన్ అనదర్ కంట్రీ. సో ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఈ కంట్రీ ఏదైతే వాళ్ళు రూల్ చేస్తున్నారో వాటిని దే కాల్ ఇట్ యాజ్ కాలనీస్. సో ఎ కంట్రీ ఆర్ an area that is ruled by another more powerful country. సో అదర్ పవర్ఫుల్ కంట్రీ ఏదైతే ఈ కంట్రీని రూల్ చేస్తుందో సో ఫర్ దెమ్ దిస్ కంట్రీని దే కాల్ ఇట్ యాజ్ దే కాలనీ. లేదా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వేరే దేశం నుంచి వచ్చి ఇంకొక దేశంలో సెటిల్ అయిపోయి దే కంటిన్యూ దే లివింగ్. పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్, నాట్ టెంపరీ సెటిల్మెంట్ కాదు, పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్. కానీ వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ వాళ్ళ ట్రెడిషన్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింటారో వాళ్ళ ఆరిజిన్ కంట్రీగా ఫాలో అవుతూ ఉంటారు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద కాలనీస్. ఇక్కడ దిస్ ఫ్రెంచ్ ఇండియన్ వార్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ వాజ్ ద ఇంపీరియల్ వార్. ఇంపీరియల్ వార్ అంటే ఏంటంటే ఫారిన్ కంట్రీస్ అంటే లైక్ అదర్ కంట్రీస్ దే వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్ దేర్ రూల్ అంటే వాళ్ళ కంట్రీ రూల్ లేదా వాళ్ళ యొక్క సామ్రాజ్యం అంటే లైక్ వాళ్ళ ఎంపైర్ రూల్ అనేది ఇంకొక కంట్రీలో వాళ్ళు ఎక్స్టెండ్ చేయాలనుకుంటారు. వాళ్ళ పవర్ ని ఇక్కడ కూడా ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటారంట. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపీరియల్ వార్. సో ఫ్రాన్స్ కూడా ఏంటి ఫ్రాన్స్ నుంచి వచ్చి అమెరికాలో రూల్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఇక్కడ బ్రిటన్ నుంచి వచ్చి అమెరికాని రూల్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో ఈ ఫ్రాన్స్ అండ్ బ్రిటన్ మధ్య ఈ జరిగిన వార్ అనేది ఒక ఇంపీరియల్ వార్. సో సమ్ అదర్ కంట్రీ ఇస్ ట్రైంగ్ టు పుట్ ఇట్స్ రూల్ ఆర్ ఇట్స్ పవర్ ఆన్ ది అదర్ కంట్రీ. సో దిస్ వార్ ఈస్ బీయింగ్ ఫాట్ బై బోత్ Britain and the France. So next is the Proclamation of 1763. Proclamation is nothing but declaration. So proclamation is declaration. So 1763 లో ఏమి డిక్లేర్ చేసుకున్నారంటే సో ఇక్కడ ఏదైతే ఫ్రెంచ్ ఇండియన్ వార్ జరిగిందో ఇన్ దట్ వార్ బ్రిటిష్ గాట్ సక్సెస్. ఇట్ వన్. అది గెలిచింది అనమాట. ఎందుకు? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది 13 నార్త్ అమెరికన్ కాలనీస్ లో పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే హ్యావ్ సపోర్టెడ్ ద బ్రిటిష్ కాబట్టి దే గాట్ సక్సెస్ ఇన్ 1763. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ఈ సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత ఇంగ్లాండ్ కి ఇట్ గాట్ మోర్ పవర్. ఇట్ ఫీల్ దట్ ఇట్ వాజ్ మోర్ పవర్ఫుల్. ఓకే నేను ఇప్పుడు సక్సెస్ అయ్యి ఫ్రెంచ్ ని ఓడించాను కాబట్టి ఐఎమ్ మోర్ సక్సెస్ఫుల్ అని ఇంగ్లాండ్ ఫీల్ అయింది. సో ఏం చేసిందంటే సో ఆ ఇంగ్లాండ్ కింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ టైంలో కింగ్ జార్జ్ III అతను ఏం చేశాడంటే 1763 లో ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చాడు. ఏంటి అంటే మీ కాలనీ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీరు ఇక్కడ ఈ కాలనీస్ అన్ని బ్రిటిష్ ఆక్యుపైడ్ 13 కాలనీస్. ఇది అప్లాషియన్ మౌంటైన్స్, నార్త్ అమెరికాలోని అప్లాషియన్ మౌంటైన్స్ ఈ గ్రీన్ కలర్ లో మెన్షన్ చేయబడినవి. సో దిస్ ఈస్ ది వెస్టర్న్ పార్ట్. సో వాట్ ద కింగ్ జార్జ్ సెడ్ దట్ ది కాలనీ పీపుల్ you should not cross the Appalachian mountains and you cannot go behind that. దానికన్నా మీరు you cannot go further. మీరు ఇంకంతకన్నా ముందు దాటడానికి లేదు. మీరు అప్పలాషియన్ మౌంటైన్స్ దాటి మీరు వెళ్ళడానికి లేదు అని ఇంగ్లాండ్ రాజు డిక్లేర్ చేయడం అయింది. సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఆటోమేటికలీ ద కాలనీస్ దే గాట్ యాంగ్రీ. వీ హ్యావ్ హెల్ప్డ్ యూ. మేము హెల్ప్ చేసాము మీరు గెలవడానికి ఫ్రెంచ్ కి వ్యతిరేకంగా, కానీ మీరు మమ్మల్ని అడ్డుకుంటున్నారు. అప్పలాషియన్ మౌంటైన్స్ దాటడానికి వీల్లేదు అని. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ది ల్యాండ్, మాకు అక్కడ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి. హౌ కెన్ యూ సే దట్ అని చెప్పడం జరిగింది అనమాట. సో దిస్ డిక్లరేషన్ ఏదైతే ఉందో this had made the colony people very angry. They felt so anguished. How can you say that we cannot go further the
Appalachian mountains దాటి మేము వెళ్ళకూడదని how can you say? They have told that. See here in this picture you can see these are the British American colonies. This was the Appalachian mountains. So the King George of England, he said that you cannot cross the Appalachian mountains and go further. Okay. నెక్స్ట్ 1763 లో ఈ డిక్లరేషన్ జరిగిన తర్వాత 1764 లో షుగర్ యాక్ట్ పాస్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఏంటి అంటే సో ఈ ఫ్రెంచ్ ఇండియా వార్ ఏదైతే జరిగిందో for that in order to wage a war, in order to fight a war, the government needs money. So the British government, it fought the war. So what it thought, we have spent a lot of money in the war, so it still needs some money, the Britain. So what it thought, that it thought of imposing tax. So one and only cause of imposing tax is nothing but to get money from the people. So here also we have fought the war, the French Indian war. So they started collecting taxes from the people, and they have imposed taxes on sugar, wine, molasses and coffee. So ఈ ఐటమ్స్ మీద అన్నిటి మీద కూడా వాళ్ళు taxes ఇంపోజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి మొలాసెస్ అంటే వాట్ ఐ కెన్ సే, లైక్ ఫ్రమ్ షుగర్ కేన్ నుంచి షుగర్ తయారవుతుంది కదా, ఆ స్వీట్నెస్ తయారు చేస్తారు. ఫ్రమ్ ది షుగర్ కేన్ షుగర్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ ఒక థిక్ సబ్స్టెన్స్ అనేసి, దిస్ ఇస్ ద మొలాసెస్, థిక్ లిక్విడ్ సబ్స్టెన్స్ అనేది తయారవుతుంది అనమాట. అండ్ దిస్ సబ్స్టెన్స్ ని కూడా ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గివ్ స్వీట్నెస్, ఒక ఫ్లేవర్ ఇవ్వడానికి, ఒక ఫుడ్ ఐటమ్ కి ఒక స్వీట్నెస్ ఇవ్వడానికి, ఒక ఫ్లేవర్ ఇవ్వడానికి, అంటే వెనీలా అంటే ఫ్లేవర్ అంటాం కదా, చాక్లెట్ ఫ్లేవర్, అట్లా ఈ మొలాసెస్ అనేది కూడా ఒక ఫ్లేవర్డ్ ఐటమ్ అన్నమాట. సో ఈ ఫ్లేవర్ ఇవ్వడానికి యూజ్ చేస్తారు. సో ఈ మొలాసెస్ పైన, షుగర్ పైన, కాఫీ ప్రొడక్ట్స్ పైన, everything they started imposing the taxes. So what they have, like people, they have gone mad. How can you impose taxes? And so this happened. So because of the imposing of taxes, ఏమైందంటే ప్రొడక్షన్ అనేది ఇబ్బంది అయిపోయింది, సేల్ అనేది ఇబ్బంది అయిపోయింది, because of the imposing of taxes. So people started agitating, no sugar tax, no tea act, no stamp act. So what 1765 అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ లో స్టాంప్ యాక్ట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో హియర్ వాట్ ఈస్ దట్ అంటే గ్రేట్ బ్రిటన్ పార్లమెంట్ ఏదైతే ఉందో, బ్రిటిష్ అమెరికన్ కాలనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే అమెరికాలోని బ్రిటిష్ కాలనీస్ మీద డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అన్నమాట ఇంపోజ్ చేసింది. డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే యూ హ్యావ్ టు పే డైరెక్ట్లీ. ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఆల్రెడీ ఆ ప్రోడక్ట్ లో ఆ ట్యాక్స్ కలిపే ప్రైస్ ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది, అది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే లైక్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కావచ్చు, మనం డైరెక్ట్ గా సపరేట్ గా పే చేస్తాం డైరెక్ట్ గా. సో అదే విధంగా స్టాంప్ యాక్ట్ అనే ఒక డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ని బ్రిటిష్ అమెరికన్ పీపుల్ మీద దే హ్యావ్ ఇంపోజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఏంటి మెయిన్ గా ఎందుకు ఈ ట్యాక్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే, ఈ బ్రిటిష్ అమెరికా అంటే నార్త్ అమెరికన్ కాలనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్రిటిష్ కంట్రోల్లో, ఈ 7 years వార్ జరిగింది కదా, ఫ్రెంచ్ ఇండియన్ వార్. సో ఆ వార్ కి సంబంధించి బ్రిటిష్ విక్టరీ సాధించింది కాబట్టి అక్కడ ఉన్న ఆర్మీ పీపుల్ కి పే చేయడానికి టాక్సెస్ ని కలెక్ట్ చేయడం చేశారంట, అంటే సాలరీస్ పే చేయడానికి. సో అమెరికన్స్ ఏం చెప్పారంటే, మాకు ఎలాంటి సోల్జర్స్ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే because there were no foreign enemies on the continent, and the Americans had always protected themselves against the Indians. అంటే ఇక్కడ నేటివ్ అమెరికన్ పీపుల్ అన్నా, ఇక్కడ అమెరికన్ పీపుల్ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ది బ్రిటిష్ పీపులే, వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయారు. సో ఇక్కడ అమెరికన్ పీపుల్ అంటే కూడా నేటివ్ అంటే బ్రిటిష్ పీపులే అన్నమాట. సో వీళ్ళు ఏమన్నారంటే, మీరు మా కోసం మేము మిలిటరీ అరేంజ్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మాకు ఫారెన్ ఎనిమీస్ ఎవరు లేరు, ఇంతవరకు మేము నేటివ్ అమెరికన్ పీపుల్ అంటే ఇండియన్స్ ఏదైతే ఫైట్ చేస్తున్నామో మా సొంతంగా ఫైట్ చేసామో, సో దెర్ ఇస్ నో నీడ్. అంటే వీళ్ళు ఈ అమెరికన్స్ కూడా బ్రిటిష్ పీపులే, నేటివ్ పీపుల్ వేరు, నేటివ్ పీపుల్ ని ఇండియన్స్ అంటారు అక్కడ, లైక్ నేటివ్ అమెరికన్ అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్న ట్రైబల్ పీపుల్. సో వాళ్ళ నుంచి మేము ప్రొటెక్ట్ అవ్వడానికి మేము మీకెందుకు ట్యాక్స్ పే చేయాలి, మేమే ఫైట్ చేసుకుంటామని చెప్పడం జరిగింది అనమాట. సో స్టాంప్ కానీ ఈ బ్రిటన్ పార్లమెంట్ ఏదైతే ఉందో, లేదు మీరు మా కంట్రోల్లో ఉన్నారు, మీరు మా కంట్రీ ప్రజలు,
you are under my control. You have gone there and you have settled there, but you are still under our control. You need to pay taxes. Mandatory అంటే కంపల్సరీగా ప్రతి దాని మీద స్టాంప్ యాక్ట్ అంట. అంటే ఒక మ్యాగజైన్ కొనుక్కున్నా, ఒక కార్డ్స్ ప్లే అంటే పేకాట ఆడినా, న్యూస్ పేపర్స్ మీద, లీగల్ డాక్యుమెంట్స్, ఏ పేపర్ అంటే లైక్ వాట్ ఎవర్ ది అఫీషియల్ పర్పస్ ఆర్ అన్అఫీషియల్ పర్పస్ పేపర్ యూసేజ్ జరిగింది అంటే స్టాంప్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఆ స్టాంప్ పడాలంటే యూ హ్యావ్ టు పే ది టాక్సెస్. సో ది కాలనిస్ట్ అంటే ది బ్రిటిష్ పీపుల్ హూ హ్యాడ్ సెటిల్డ్ ఇన్ అమెరికా, వాళ్ళని కాలనిస్ట్ అంటారు. సో ద బ్రిటిష్ పీపుల్ హూ ఆర్ సెటిల్డ్, ఈ అమెరికన్ ఇండిపెండెన్స్ కూడా ఎవరు ఫైట్ చేశారు? బ్రిటిష్ నుంచి అమెరికాకి వచ్చి సెటిల్ అయిపోయిన వాళ్ళే వాళ్ళ కంట్రీకి ఫైట్ చేశారు. ఎందుకంటే వీఆర్ సెటిల్డ్ నౌ, వీఆర్ అమెరికన్స్, సో వీ డోంట్ వాంట్ యువర్ రూల్ అని చెప్పడం జరిగింది. సో బ్రిటిష్ నుంచి వచ్చి అమెరికాలో పర్మనెంట్ గా సెటిల్ అయిన వాళ్ళే బ్రిటిష్ నుంచి ఇండిపెండెన్స్ కోరుకున్నారు. దిస్ యూ షుడ్ నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, సో ద పీపుల్ హూ కేమ్ ఫ్రమ్ ద బ్రిటన్ and settled in American continent in the colonies of the British, they fought against the British for their independence. We have come to other continent, we will have our own rule, there is no need of you to rule us ani they have started fighting, and they have refused. Mem pay cheyamu taxes, em pay mem stamp act pay cheyamani cheppesarante. So aa vidhanga em chesarante Britain వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్, వాళ్ళ మర్చెంట్స్ అంటే ట్రేడర్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని కూడా రిఫ్యూజ్ చేశారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టౌన్షెండ్ యాక్ట్స్. సో ఇంత మీకు డీటెయిల్ గా దెర్ ఇస్ నో అంటే ఇన్ ద మీకు సబ్జెక్ట్ పరంగా ఐఎమ్ గివింగ్ యూ దిస్ డీటెయిల్. ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ పర్పస్ అండ్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ పర్పస్. అవి మీకు పీడిఎఫ్ పోస్ట్ చేస్తాను టెక్స్ట్ బుక్ ది. యూ కెన్ జస్ట్ రీడ్ దాట్. అండ్ మీకు ఏమంటే లైక్ బ్రీఫ్ కొంచెం గుడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు ఒక మైండ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్. సో 1767 లో ఏమైందంటే, సో ఇంగ్లీష్ పార్లమెంట్ ఏదైతే ఉందో టౌన్షెండ్ యాక్ట్, రెవెన్యూ యాక్ట్స్ ని పాస్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్రెడీ స్టాంప్ యాక్ట్ ఉంది, వి హ్యావ్ స్టాంప్ యాక్ట్, షుగర్ యాక్ట్ ఉంది. ఇప్పటికే మళ్ళీ టౌన్షెండ్ యాక్ట్ అని ఇంకొక ట్యాక్స్ ఇంపోజ్ చేయడం మొదలు పెట్టారు. ఎందుకు అంటే మీ కాలనీస్ ని మేము అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయాలి, మీ కాలనీస్ ని వీ హ్యావ్ టు గవర్న్ యువర్ కాలనీస్, సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ నీడ్ మనీ అని ఇంకొక యాక్ట్ ని పాస్ చేశారనమాట. సో ఈ విధంగా పేపర్ మీద, గ్లాస్ మీద, అలా ఆన్ లెడ్, ఆన్ పెయింట్, సో వాట్ ఎవర్ ద ప్రోడక్ట్ దే హ్యావ్ ఫౌండ్ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఇంపోజింగ్ ద ట్యాక్సెస్. సో ఇంతవరకు ఏదైతే ట్యాక్సెస్ ఇంపోజ్ చేశారో లైక్ స్టాంప్ యాక్ట్ కావచ్చు అండ్ ఆల్ దోస్ యాక్ట్స్, so they were all the direct taxes, means people know that we are paying tax అంటే మేము వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా పే చేస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు పేపర్ మీద, లెడ్ మీద ఏదైతే ట్యాక్సెస్ ఇంపోజ్ చేశారో అవన్నీ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. అంటే పీపుల్ డజంట్ నో, ఆల్రెడీ ఆ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ లోనే ట్యాక్స్ కూడా కలిపి ప్రైస్ గా రిలీజ్ చేస్తారు, ఎంఆర్పి ఫైనల్ ప్రైస్ గా రిలీజ్ చేస్తారు. అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క వాల్యూకి ట్యాక్స్ యాడ్ చేసి ఫైనల్ ప్రైస్ ఎంఆర్పి గా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. సో పీపుల్ డజంట్ ఈవెన్ నో దట్ దే ఆర్ ఈవెన్ పేయింగ్ ట్యాక్స్. వాట్ ఎవర్ ద స్టాంప్ యాక్ట్, షుగర్ యాక్ట్, దే హ్యావ్ పేయింగ్ డైరెక్ట్లీ, they know that they are paying the tax, but in these taxes they don't even know, but on these products they don't even know that they are paying taxes which are included in the price. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఆ విషయం తెలిసిందో, లైక్ ఇండైరెక్ట్ గా ఆల్రెడీ ప్రైస్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుని మాకు ట్యాక్స్ ఇంక్లూడ్ చేసి మాకు డబల్ ప్రైస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దే వర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అప్సెట్. దే అన్జస్ట్ అంటే అన్యాయం అనమాట. ఈ అన్యాయాన్ని వాళ్ళు భరించలేకపోయారు. ఎందుకంటే ఎలాంటి రిప్రజెంటేషన్ లేకుండా టాక్సేషన్ మీరు కట్టించుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి ప్రజలు దీన్ని కూడా వ్యతిరేకించారు. నెక్స్ట్ 1770 ఏం జరిగిందంటే బోస్టన్ అనేది ఇట్ ఇస్ అ ప్లేస్ ఇన్ దీస్ కాలనీస్. సో బోస్టన్ మ్యాసకర్ అంటే ఒక మారణకాండ అని వచ్చి, అంటే చాలా మంది చనిపోవడం జరిగింది అనమాట. సో March 5th ఏం జరిగిందంటే బ్రిటిష్ సోల్జర్స్, ఓకే ఇక్కడ సెంట్రీ అనమాట, లైక్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది. సో ఓకే, సో బోస్టన్ మ్యాసకర్ అనేది March 5th 1770 ఏం చేసిందంటే ఇక్కడ ఉన్న పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద స్నో బాల్స్ ద్వారా అటాక్ చేయడము, గన్ షాట్ రిలీజ్ చేసి అండర్ ది కెప్టెన్షిప్ లైక్ ఆఫీసర్ ఇన్ఛార్జ్ ఎవరైతే ఉంటారో థామస్ ప్రీస్ట్,
సో బ్రిటిష్ ఆఫీసర్ థామస్ ప్రీస్టన్ ఆధ్వర్యంలో మీన్స్ అండర్ హిస్ లీడర్షిప్ దే స్టార్టెడ్ అటాకింగ్ ద పీపుల్ అండ్ ఇట్ లెడ్ టు ది డెత్ ఆఫ్ సో మెనీ పీపుల్. సో ఈ బ్రిటిష్ కెప్టెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రీస్టన్ అతన్ని అరెస్ట్ చేస్తారు, మ్యాన్ స్లాటర్ అంటే మనిషిని చంపినందుకు. అండ్ అతనితో పాటు 8 persons ని కూడా, అతని మనుషులు 8 మంది కూడా అరెస్ట్ చేశారు. కానీ లేటర్ వాళ్ళని వదిలేశారు. దే వర్ అక్విటెడ్, మీన్స్ నో, దే వర్ నాట్ పనిష్డ్, దే వర్ రిలీజ్డ్. సో in this way the British troops had given home in Boston in October 1768 after repeated requests from British custom officials. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు టౌన్షిప్ యాక్ట్స్ ని ఇంపోజ్ చేయడానికి పోతున్నారు, ప్రజలు వ్యతిరేకిస్తున్నారు కాబట్టి దే హావ్ స్టార్టెడ్ ఫైరింగ్ అండ్ ఇట్ లెడ్ టు ది డెత్ ఆఫ్ మెనీ పీపుల్. సో ఇన్ దట్ వే దిస్ హ్యాపెన్. ఇక్కడ మనకు జలియన్ వాలాబాగ్ మ్యాసకర్ అంటాం. జలియన్ వాలాబాగ్ జరిగింది, మనకు ఒక పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఆ జలియన్ వాలాబాగ్ వల్ల ఏమైంది, నియర్లీ 400 people వరకు చనిపోవడం జరిగింది. ఔలత్ యాక్ట్ అనే ఒక యాక్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో దాని వల్ల దానికి పీస్ఫుల్ గానే అందరు ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇండియాలో. బట్ సడన్లీ జనరల్ డయర్ వచ్చేసి వాళ్ళు ఎక్కడైతే మీటింగ్ జరుగుతుందో ఆ డోర్, ఓన్లీ సింగిల్ డోర్, అది క్లోజ్ చేసేది వితౌట్ గివింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటిమేషన్. హీ స్టార్టెడ్ ఫైరింగ్ and nearly hundreds of people lost their life. It happened in India. In that incident was given the name of Jallianwala Bagh massacre. So in that way ఈ బోస్టన్ లో కూడా దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మాసకర్ అంటే మారణకాండ అనేది జరిగింది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బోస్టన్ టీ పార్టీ. ఇంకా టీ పార్టీ అంటే నాకు నాట్ దట్ ఇన్ సమ్ ఎవ్రీ పీపుల్ గ్యాదర్డ్ అండ్ హ్యాడ్ ద టీ, అలా కాదు. సో వాట్ హ్యాపెండ్ అంటే ఆల్రెడీ దే వర్ రియల్లీ యాంగ్రీ విత్ ది బోస్టన్ మ్యాసకర్ తో చాలా యాంగ్రీగా ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఏం చేశారంటే బోస్టన్ టీ పార్టీ అనేది ఒక ప్రొటెస్ట్, ఒక తిరుగుబాటు అన్నమాట. ఇక్కడ ఏమైందంటే 1773లో మ్యాసచ్యూసెట్స్ ప్లేస్ లో ఈ అమెరికన్ కాలనిస్ట్ అంటే బ్రిటిష్ పీపుల్ హూ వర్ సెటిల్డ్ ఇన్ అమెరికా, దట్ అమెరికన్ కాలనిస్ట్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ టాక్సేషన్ చేస్తున్నారు వితౌట్ రిప్రజెంటేషన్. సో దే వర్ వెరీ మచ్ యాంగ్రీ అండ్ ఫ్యూరియస్. సో వాట్ దే హ్యావ్ డన్ అంటే బ్రిటన్ నుంచి అమెరికాకి ఏవైతే బ్యాగ్స్ ఆఫ్ టీ వస్తున్నాయో వాళ్ళ షిప్స్ ఎక్కేసి, ఓకే ఇక్కడ అమెరికా అంటే బ్రిటన్ నుంచి అమెరికాకి వస్తున్న టీ బ్యాగ్స్ అనమాట, ఆ షిప్ ఎక్కేసి మొత్తం ఆ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ టీ అంతా కూడా దే హ్యావ్ థ్రోన్ ఇన్ టు ద ఓషన్ ఆర్ ది సీ. మీన్స్ దే హ్యావ్ స్పాయిల్డ్ ది గూడ్స్ దట్ వర్ ట్రేడెడ్ ఫ్రమ్ ది బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇన్ టు ది అమెరికా. In this way, the British rule mida ee colonists evaraithe unnaro they have showed their anger that we don't want your rule, you are not giving any representation to us. So this happened in order to fight these 13 colonies. They were fighting for their independence. Students ee class aypin tarvata oka 10 minutes join avandi, we can complete this lesson. Okay sare amma. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి 1774 లో ఇంటాలరబుల్ యాక్ట్స్ అంటే లైక్ ఇంటాలరబుల్ అంటే ఏంటి, భరించలేను అనమాట. సో అలాంటి యాక్ట్స్ ఇంపోజ్ చేశారు. ఏం చేశారంటే బలవంతంగా అనమాట నార్త్ అమెరికన్ పీపుల్ మీద ఈ యాక్ట్స్ ని ఇంపోజ్ చేయడం జరిగింది. మోస్ట్లీ బోస్టన్ లో, బోస్టన్ అనే ఈ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో దేవర్ రియల్లీ చాలా వ్యతిరేకిస్తారు అనమాట ఈ బ్రిటిష్ రూల్ కి. సో ఎక్కువగా బోస్టన్ ని సపరేట్ చేస్తూ ఇంపోజ్ చేసిన రూల్స్ ఇవన్నీ కూడా. సో ఏంటి ఆ రూల్స్, బోస్టన్ పోర్ట్ బిల్. బోస్టన్ పోర్ట్ బిల్ అంటే ఏంటి, ఈ బోస్టన్ టీ పార్టీ అంటే ఏదైతే టీ డిస్ట్రాయ్ చేశారో వాటి మీద ఫైన్స్ వసూలు చేశారనమాట. సో ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బిల్స్ పెట్టేసి దే స్టార్టెడ్ కలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ది పీపుల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ బిల్, సో అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్ యాక్ట్, ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ ని వాళ్ళ మీద ఇంపోజ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ 1774 లో ఏం చేశారంటే ఒక కాంగ్రెస్ అంటే లైక్ మీటింగ్ అనేది జరిగింది అనమాట. ఈ అమెరికన్ పీపుల్ అంతా కూడా ఈ అమెరికా కాలనీస్ కి చెందిన ఒక 55 members ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఏం చేశారంటే ఫిలాడెల్ఫియా అనేది ఒక ప్లేస్ అన్నమాట, ఒక సిటీ, పెన్సిల్వేనియా స్టేట్ లో ఒక సిటీ. సో ఈ ఫిలాడెల్ఫియాలో ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ కి ఒక పిటిషన్ అంటే అర్జీ పెట్టుకున్నారు. ఏంటి అంటే మీకు మా మీద పవర్ అధికారం చెలాయించే దానికి యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పవర్ టు రూల్ అస్. కానీ బ్రిటిష్ ఆ పిటిషన్ ని ఇగ్నోర్ చేసింది, పట్టించుకోలేదు. దే డిడెంట్ ఈవెన్
కన్సిడర్, వాళ్ళు అసలు పట్టించుకోలేదు. దే డిడ్ంట్ ఈవెన్ లిజన్. కింగ్ జార్జ్ 3 ఎవరైతే ఆ టైంలో ఉన్నారు. సో ఈ కాలనీ పీపుల్ ఏమంటే దే హ్యావ్ గాట్ రెడీ టు ది వార్. సో మీరు మా మాటలు చెప్పిన పిటిషన్ ద్వారా రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నాం, కానీ మీరు మా మాటలు వినడం లేదు కాబట్టి వీఆర్ రెడీ ఫర్ ది వార్ అని దే హ్యావ్ డిసైడెడ్, మీన్స్ ద అమెరికన్ కాలనిస్ట్. సో ఈ విధంగా లెక్సింగ్టన్ లో ఒక బ్యాటిల్ జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ కాంటినెంటల్ కాంగ్రెస్, అంటే ఫస్ట్ మీటింగ్ అయిపోయింది కదా, సెకండ్ టైం కూడా ఒక మీటింగ్ జరిగిందంట. 13 కాలనీస్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళు మనం ఈ కలోనియల్ వార్ ఏదైతే ఉందో మనం వి విల్ కీప్ అవర్ ఎఫర్ట్ అండ్ వి విల్ ఫైట్ అవర్ ఇండిపెండెన్స్ అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా బ్యాటిల్ ఆఫ్ బంకర్ హిల్, బ్యాటిల్ ఆఫ్ ట్రెంటన్ అనేవి 2 బ్యాటిల్స్ జరిగాయి అనమాట. సో ఈ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ట్రెంటన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ వాజ్ ఎ స్మాల్ వార్, అంటే చిన్న వారే కానీ చాలా ఎనర్జీ ఇస్తుంది అనమాట అమెరికాకి. లైక్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ఎ బూస్ట్ ఆర్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ వి కెన్ ఫైట్ అండ్ వి కెన్ హ్యావ్ సక్సెస్ అని. సో ఈ విధంగా విత్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ ట్రెంటన్ it has given an important power and it had got like defeated the British army. So in that way on 4th July 1776 law they have declared independence, that we are independent now from England. So the American Congress it's decided that now we are separate from the England. ఆ విధంగా ఒక డ్రాఫ్ట్ అంటే ఒక డిక్లరేషన్ అంట మేము ఇండిపెండెన్స్ అని. సి హియర్ యూ కెన్ సీ now we are independent. USA is United States of America. ఇది ఇండిపెండెంట్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి డిక్లేర్ చేసుకున్నారనమాట. సో గాడ్ క్రియేట్ చేసిన ప్రకారం ఆల్ మెన్ ఆర్ ఈక్వల్,